હવે જુઓ તમારી સ્ક્રીન પર એક પ્રશ્ન તમને દેખાઈ રહ્યો છે। તમે જે તમારો મોબાઈલ છે આડો કરી દેજો એટલે સંપૂર્ણ સ્ક્રીન તમને દેખાશે। અહીંયા આ પ્રશ્ન આ રીતે છે, અનામિકા કંપની લિમિટેડમાં એક વસ્તુ 3 જુદી જુદી પ્રક્રિયા આર, ક્યુ અને એમમાંથી પસાર થાય છે અને છેવટે તૈયાર માલ ખાતે લઈ જવામાં આવે છે। માહિતી નીચે મુજબ છે। टोटल 7 विगतो आपी है। जुओ तमे पहलो मुद्दो है दाखल करेल एकमों। प्रक्रिया आर में आप्या है, क्यू अने एम में आपणे मेळववा पड़े। उत्पादन अन्य प्रक्रिया खाते लई गया एटले प्रक्रिया आर में उत्पादन थयुं, खरेखर उत्पादन ए आपी दीधुं 9500 एकमों। सामान्य बगाड़ पण 3 में आपी दीधो छे। सामान्य बगाड़नी वेचाण किंमत एटले के एनी उपज पण आपी दीधी छे। असामान्य बगाड़ एना एकमों पछी आप्या छे अने एनी एकम दीठ પડતર ₹20 छे एवुं कही दीधुं छे। एटले असामान्य बगाड़ अहींया आपी दीधो छे अने एना पछी असामान्य वधारो आप्यो छे, पण एमां असामान्य वधारामां आर अने क्यू मां कंई पण नथी, त्यारे एम मां विगत छे। ज्यारे असामान्य बगाड़मां आर मां विगत छे, क्यू अने एम में कंई पण नथी। अने क्यू में आपणे जो ध्यान करिए तो असामान्य बगाड़ अने असामान्य वधारो बंने विगत नथी, एटले त्यां ए बंनेमांथी कंई पण नहीं आवे। जेटलुं सामान्य उत्पादन हशे एटलुं ज खरेखर उत्पादन थई जशे, बंने सरखुं थई जशे। 7मा मुद्दामां सामान्य उत्पादननी एकम दीठ પડતર तमने आपी छे अने अहींया तमे प्रश्नमां ध्यानथी जोयुं होय तो कोईपण जग्याए जे आपणे उधार बाजू पर फटाफट बधुं लखी दईए छे खर्चाओ, ए खर्चाओनी विगत ज नथी आपी। पण अहींया कह्युं छे के बधी ज प्रक्रियाओमां प्रत्यक्ष मजूरी अने कारखाना खर्चनुं प्रमाण 3:2 छे। प्रक्रिया खाता बनावो। एकला प्रक्रिया खाता अहींया मांग्या छे, पण आपणे समजूती माटे एमां असामान्य बगाड़ के वधारानुं खातुं ज्यां उपस्थित थतुं हशे त्यां आपणे ए खातुं पण तैयार करी लईशुं। तो आ हमणां मैं तमने जे माहिती आपी पहला ए मुजब पहला आपणे वर्किंग टेबल बनावी लईए अने पछी प्रक्रियाना खाता बनावीए। जो वर्किंग टेबल परथी ज आपणुं काम चाली जाए तो पछी प्रक्रियाना खाताओमां आपणे बहु स्पीडमां विगतो लखी सकीशुं अने जे प्रत्यक्ष मजूरी अने कारखाना खर्च जे नथी आप्यो ए आपणे तफावतथी शोधी सकीशुं। अहींया हवे जे खुट्टी विगतोना दाखला शरू थया छे त्यारे तमे एक बाबत तमारा माइंड में सेट करी लेजो के जे पण उत्पादन थाय एनी एकम दीठ પડતર, असामान्य बगाड़नी एकम दीठ પડતર अथवा असामान्य वधारो होय तो तेनी एकम दीठ પડતર कोईपण एक प्रक्रिया में सरखी ज हशे। दाखला तरीके प्रक्रिया क्यू छे तो प्रक्रिया क्यू में 7मो मुद्दो आप्यो छे के ₹32 ए जे सामान्य उत्पादन है एनी एकम दीठ પડતર है। तो एनो अर्थ ए थयो कि जो एमां असामान्य बगाड़ के असामान्य वधारो कोईपण होय तो एनी पण एकम दीठ પડતર ₹32 ज गणाय। जो कि एमां असामान्य बगाड़ के वधारो छे नहीं, फक्त तमने समझावा माटे कहूँ छूँ कि तमे जे पण विगतो लखो एमां उत्पादन बीजी प्रक्रिया खाते लई गया एनी एकम दीठ પડતર, जो दाखलामां असामान्य बगाड़ है तो एनी पण एकम दीठ પડતર, ए बंनेनी एकम दीठ પડતર सरखी ज होय, कोई एक प्रक्रिया में सरखी ज होय। उत्पादन बीजी प्रक्रिया खाते लई गया अने असामान्य वधारो ए बंने होय दाखलामां तो ए बंनेनी पण एकम दीठ પડતર सरखी ज हशे। तो आटली विगतो तमने आप्या बाद हूँ अहींया जे एनु जे वर्किंग है ए वर्किंग बनावुं छूं। अहींया तमने ए स्क्रीन पर देखाशे। अहींया तमे जोई शको छो कि अहींया प्रक्रिया आर है, प्रक्रिया क्यू है अने प्रक्रिया एम ए रीते तमने आर, क्यू अने एम 3 प्रक्रिया तमने आपेली है। हवे आमां दाखल करेल एकमों ए लखीशुं।
તમે જુઓ આરમાં દાખલ કરેલ એકમો 10,000 છે, એટલે મેં 10,000 લખી દીધા. એમાંથી હું બાદ કરીશ સામાન્ય બગાડ. હવે સામાન્ય બગાડ માટે આપણે અહીંયા પ્રક્રિયા આરમાં કેટલો, ક્યુમાં કેટલો, એમમાં કેટલો, તો અહીંયા 10,000ના જે તમને પ્રશ્નમાં કહ્યું છે એ મુજબ 2.5% છે. એટલે 10,000ના 2.5% એટલે 250 થાય. એટલે 9,750 એ આપણું સામાન્ય ઉત્પાદન હશે. હવે એને આપણે ખરેખર ઉત્પાદન સાથે સરખાવીશું, એટલે કે ખરેખર ઉત્પાદન એમાંથી બાદ થશે. દાખલામાં આપણે પ્રશ્નમાં જોઈએ તો બીજી લીટીમાં તમને પ્રક્રિયા આરમાં ઉત્પાદન આપ્યું છે. જો બીજા મુદ્દામાં બીજી લીટીમાં 9,500, એટલે હું 9,500 અહીંયા બાદ કરીશ, એટલે મને 250 જે મળશે. હવે આ જે મુદ્દો મળે એ કાં તો અસામાન્ય બગાડ હોય, કાં તો એનો વધારો હોય. જો પ્લસમાં જવાબ આવે તો એ અસામાન્ય બગાડ કહેવાય. એટલે પહેલી પ્રક્રિયામાં, એટલે કે પ્રક્રિયા આરમાં અસામાન્ય બગાડ 250 એકમોનો તમને જોવા મળી રહ્યો છે. હવે પ્રક્રિયા ક્યુમાં જોઈએ તો અહીંયા ખરેખર ઉત્પાદન 9,500 જે થયું એ એનો કાચો માલ અથવા એના દાખલ કરેલ એકમો કહેવાય. હવે એમાં 5% એ સામાન્ય બગાડ છે, એટલે 9,500ના 5% આપણે કરીશું, અને એ કરીએ એટલે 475 એ સામાન્ય બગાડ તમારો આવશે. 9,500માંથી 475 બાદ કરો, 9,025 સામાન્ય ઉત્પાદન. અને અહીંયા આ મુદ્દામાં અસામાન્ય બગાડ કે વધારો નથી. તમે પ્રશ્નમાં જુઓ બંને જગ્યાએ ડેશ કરેલી છે. અસામાન્ય વધારામાં પણ ડેશ કરેલી છે 5મો મુદ્દો, અને અસામાન્ય વધારામાં અસામાન્ય બગાડ અને અસામાન્ય વધારો બંનેમાં તમે જુઓ 5મા અને 6ઠ્ઠા મુદ્દામાં ક્યુમાં ડેશ કરેલી છે. એનો અર્થ કે આ ક્યુ પ્રક્રિયામાં અસામાન્ય બગાડ પણ નથી, અસામાન્ય વધારો પણ નથી. તો અહીંયા આ મુદ્દો પૂરો થઈ જાય. એટલે કે ખરેખર ઉત્પાદન ઉપર જેટલું સામાન્ય છે એ જ 9,025 થશે. હવે પ્રક્રિયા એમમાં આ જે 9,025 છે એ દાખલ કરેલ એકમો થશે, અને 9,025ના 8%. જો 9,025ના તમે 8% કરશો તો તમને 722 એ સામાન્ય બગાડ મળશે. 722 અને એ બાદ કરો એટલે સામાન્ય ઉત્પાદન 8,303 થશે. હવે અહીંયા ત્રીજી પ્રક્રિયામાં ખરેખર ઉત્પાદન આપણને મળ્યું નથી, પણ પ્રક્રિયા એમમાં તમે જુઓ તમને એક વિગત આપી છે 6ઠ્ઠા મુદ્દામાં અસામાન્ય વધારો. હવે અસામાન્ય વધારો 222 છે, એટલે કે અહીંયા આ માઇનસ જવાબ છે 222, અને માઇનસ વધારો એ માઇનસ કહેવાય. એટલે અહીંયા -222 મેં લખી દીધા. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે જે સામાન્ય ઉત્પાદન છે 8,303, અહીંયા આંકડો ખરેખર ઉત્પાદનમાં એના કરતાં મોટો હશે. કેટલો મોટો? તો 222 જેટલો મોટો. એટલે કે 8,303માં તમારે આ 222 એ ઉમેરી દેવાના. એનો અર્થ કે 8,525 આ શોધ્યું, એટલે હું રાઉન્ડ કરું છું. તમારું ખરેખર ઉત્પાદન 8,525 હશે. હવે જુઓ તમારા કેલ્ક્યુલેટર પર 8,303માંથી બાદ 8,525 કરો એટલે -222 આવી જશે. પણ અહીં -222 પહેલાં આપ્યું છે. કઈ રીતે નક્કી થયું? અહીં તો ખાલી 222 લખ્યા છે, પણ નક્કી કઈ રીતે થયું કે અહીંયા 6ઠ્ઠા મુદ્દામાં કહ્યું છે અસામાન્ય વધારો, અને અસામાન્ય વધારો હોય તો માઇનસ લખવું પડે. એટલે આપણે -222 લખી દીધા. એટલે ઉપર 8,525. અહીંયા એક આ વિગત ખોટી હતી ત્રીજામાં, એટલે કે પ્રક્રિયા એમમાં ખરેખર ઉત્પાદન કેટલું એ વિગત આપણને અહીંયા મળી ગઈ છે.
હવે જુઓ, હું પહેલાં પ્રક્રિયા આરનું ખાતું અને એની સાથે એમાં અસામાન્ય બગાડ છે એ ટેબલમાં તમે જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાં અસામાન્ય બગાડ મળ્યો છે, એટલે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું પણ આપણે સાથે સાથે બનાવી દઈએ છીએ. તો પહેલાં પ્રક્રિયામાં વિગત જુઓ, પછી અસામાન્ય બગાડમાં આપણે વિગત જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં દાખલ કરેલ એકમો છે, એટલે હું અહીંયા લખું છું દાખલ કરેલ એકમો, અથવા કાચો માલ પણ તમે લખી શકો. હવે એ છે 10,000 એકમો, એટલે હું 10,000 લખીશ. હવે 10,000 એકમો હોય અને દરેક એકમ 10 રૂપિયા લેખે હોય, એટલે મારે અહીં 1 લાખ રૂપિયા લખવા જોઈએ. હવે એના પછી બીજા બે ખર્ચ અહીંયા આપણને આપ્યા નથી, પણ એ કહી દીધું છે પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને કારખાના ખર્ચ. આ બંને છે નહીં આપણી પાસે, પણ આપણે એની વિગત શોધવી પડશે કેટલી આવે છે. એ તફાવતથી એ મુદ્દો આપણે મેળવવો પડશે. તો અહીંયા આ ખૂટતી વિગત છે. આ બંને વિગતો ખૂટતી વિગત છે, એ આપણે શોધવાનું હોવાથી હું અહીંયા આ સ્ક્વેરમાં બતાવી દઉં છું કે આ આપણે શોધીશું. હવે આગળ વધીએ તો જમા બાજુ પર સામાન્ય બગાડ. સામાન્ય બગાડ આપણે શોધેલો જ છે 250 એકમો, અને આ 250 એકમોના 4 રૂપિયા લેખે ઉપજ થાય છે એવું દાખલામાં કહ્યું છે. હવે દાખલામાં તમને દેખાશે 40 રૂપિયા. તમે કહેશો 40 રૂપિયા લખ્યા છે સાહેબે, 4 રૂપિયા કેમ કહ્યા? તો જુઓ, તમે ધ્યાનથી જુઓ, સામાન્ય બગાડની વેચાણ કિંમત દરેક 10 એકમોની ₹40. હવે દરેક 10 એકમોની 40 હોય તો એક એકમની 40/10 એટલે કે 4 રૂપિયા થાય. તો એ રીતે 250 એકમોના 4 રૂપિયા લેખે 1,000 રૂપિયા એની ઉપજ હું અહીંયા લખી દઉં છું. અસામાન્ય બગાડ છે એટલે મારે અહીંયા એ પણ લખવું પડે. આ અસામાન્ય બગાડ પણ શોધેલો છે 250, એટલે એ પણ લખી દઉં. અહીંયા એક જગ્યા હું રહેવા દઉં. પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે જે પણ ઉત્પાદન થશે એ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે લઈ જવાશે. હવે ઉત્પાદન ખરેખર ઉત્પાદનનો આંકડો પણ છે અહીં, એટલે આપણે એ પણ 9,500નો આંકડો લખી દીધો. હવે પ્રશ્ન એ આવે છે કે આની એકમ દીઠ કિંમત કેટલી લખવી? તો મારે અહીંયા એકમ દીઠ કિંમત લખવા માટે અહીં ખર્ચનું ટોટલ જોઈએ. એમાંથી હું આ સામાન્ય બગાડ બાદ કરું, જે આપણે ફોર્મ્યુલા લખીએ છીએ કે ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર, અને પછી ઉધાર બાજુનો સરવાળો લઈને જમા બાજુ સામાન્ય બગાડની ઉપજ બાદ કરીએ છીએ, અને એકમોમાં પણ 10,000માંથી 250 બાદ કરીએ છીએ, અને પછી આપણને એકમ દીઠ પડતર મળે છે. અહીંયા એવું કંઈ શોધી શકાય એવી સ્થિતિ જ નથી. જુઓ તમે, ઉધાર બાજુ પર 2 આંકડા ખૂટી રહ્યા છે, અને જમા બાજુ પર એકમ દીઠ આંકડો એ ન હોય ત્યાં સુધી મેળવી ન શકીએ. તો હવે અહીંયા તમને કોઈને કોઈ જગ્યાએ એની વિગત તો આપી જ હોય, તો એ વિગત ક્યાં આપી છે આપણે જાણવું પડશે. તો અહીંયા પ્રક્રિયા આરમાં તમે જુઓ, અસામાન્ય બગાડની નીચે લખ્યું છે કે એકમ દીઠ પડતર ₹20, અને મેં હમણાં જ તમને સમજાવ્યું કે અસામાન્ય બગાડ અને ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર સરખી જ હશે. એટલે કે અહીં આની પડતર 20 આપી, એટલે 250 એકમો ગુણ્યા 20, એટલે હું 5,000 લખી દઈશ. અને અહીં પણ 9500 એકમોના અહીં પણ મારે 20 રૂપિયા લખવા પડે. ક્યાંથી આવ્યા? તો આ જે અસામાન્ય બગાડના 20 છે એ જ 20 અહીંયા પણ લખાયા. બંનેની એકમ દીઠ, આ જે એકમ દીઠ આંકડો છે એ બંનેનો સરખો હોય, અસામાન્ય બગાડનો અને ઉત્પાદનનો, તથા અસામાન્ય વધારાનો અને ઉત્પાદનનો. આ યાદ રાખવાનું. તો આ વિગત તમને અહીંયા મળી શકશે. 9500 એકમોને 20થી તમે ગુણશો એટલે 1,90,000 મળશે. હવે આ 1,90,000 અને ઉપર જે છે એનો સરવાળો કરીએ તો 1,96,000 આવશે, અને અહીંયા 1,96,000 અહીં પણ લખાશે. અને હવે અહીં તફાવતમાં, આ બંનેના તફાવતમાં આપણે અહીં ડાયરેક્ટ નહીં લખીએ, કેમ કે અહીં 2 આંકડા જુદા લખવાના છે. એટલે 1,96માંથી કેલ્ક્યુલેટર પર બાદ કરીને પ્રત્યક્ષ મજૂરી
વત્તા કારખાના ખર્ચ બંને ભેગા એ 196માંથી 1 લાખ બાદ કરો એટલે 96,000 રૂપિયા મળશે। અને પ્રશ્નમાં કહ્યું છે તેમ બંને 3:2 છે, એટલે કે પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને કારખાના ખર્ચ એટલે કે 96,000 ગુણ્યા 2:3 3:2 એટલે 3 અને 2નો સરવાળો 5 થાય, એટલે આ 3 પંચમાંશ અને આ 96,000ના આ 2 પંચમાંશ। અને જો કેલ્ક્યુલેટર પર તમે એ ગણતરી કરશો તો 57,600 અને 38,400 આવશે। એટલે હું અહીંયા 57,600 અને 38,400 લખી દઈશ અને આ રીતે આ પ્રક્રિયા આર એ પૂરી થશે। હવે અહીંયા સાથે સાથે જ હું તમને એના અસામાન્ય બગાડનું ખાતું પણ જે એક ફોર્માલિટી છે એ અહીંયા હું તમને ગણીને બતાવી દઉં છું। અહીંયા મારી પાસે મેં પહેલાંથી આ ખાતું તૈયાર રાખેલું જ છે, એટલે હું તમને બતાવું તો અહીંયા જો અસામાન્ય બગાડ અહીંયા છે જમા બાજુ, એટલે મારે અહીંયા લખવું પડશે પ્રક્રિયા આર ખાતેથી 250 એકમો 5,000। હવે આ વેચશું તો એના 250 લેખે 4 રૂપિયા, 1 એકમના 4 ઉપજે છે, એટલે 1,000 રૂપિયાની ઉપજ થશે। એટલે અહીંયા ખોટ અથવા તો નુકસાન જે નફા નુકસાન ખાતે જશે ઓછું થઈ જશે। પહેલાં 5,000નું નુકસાન હતું પણ એકચ્યુઅલી હવે 4,000નું જ નુકસાન થઈ જશે। અને આ રીતે આ તમારી પહેલી પ્રક્રિયા અને એ પહેલી પ્રક્રિયાની સાથે તમારા જે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું છે એ પણ પૂરું થશે। હવે આપણે પ્રક્રિયા 2 તરફ આગળ વધીએ। પ્રક્રિયા 2 એટલે કે બીજા શબ્દોમાં પ્રક્રિયા ક્યુનું ખાતું આપણે જોવાનું છે। એટલે એમાં સૌથી પહેલાં તો પ્રક્રિયા આર ખાતેથી લાવ્યા એનો કાચો માલ કે દાખલ કરેલ એકમો બની જશે, જે 9500 એકમો છે અને 1,90,000 રૂપિયા છે। હવે અહીંયા પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે કે પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને કારખાના ખર્ચ એ નથી આપ્યો, આપણે શોધવો પડે। એટલે હું અહીંયા આ રીતે સ્ક્વેર કરી દઉં છું, એ શોધીને આપણે એમાં લખીશું। હવે આ પ્રક્રિયામાં જે સામાન્ય બગાડ છે એ આપણે પેલું જે ટેબલ બનાવ્યું છે એમાં તમને જોવા મળશે 475 એકમો અને આ 475 એકમોના અહીંયા 120 રૂપિયા કયા છે પણ એક એકમના 12 રૂપિયા થઈ જાય, એટલે આ 475 એકમના આ 12 રૂપિયા લેખે 5700 રૂપિયા એ આપણી વિગત હશે। અને આ પ્રક્રિયામાં ફાયદો એ છે કે કોઈ અસામાન્ય બગાડ પણ નથી, વધારો પણ નથી, આપણે ટેબલમાંથી એ જોઈ લીધું। એટલે હવે સીધું જે પણ ઉત્પાદન થશે એ પ્રક્રિયા એના પછીની જે છે એમ ખાતે જશે અને એ છે 9,025 આપણે અહીંયા શોધેલું જ છે, એ જુઓ તમે। હવે એ સામાન્ય ઉત્પાદન પણ કહેવાય, કેમ કે ખરેખર ઉત્પાદન અને સામાન્ય ઉત્પાદન અહીં સરખું છે, અસામાન્ય બગાડ કે વધારો નથી, એટલે એને આપણે ખરેખર ઉત્પાદન પણ કહી શકીએ, સામાન્ય ઉત્પાદન પણ કહી શકીએ। તમે તમારા ટેબલમાં જુઓ, પહેલું વર્કિંગ ટેબલ છે એમાં જુઓ, સામાન્ય ઉત્પાદનની સામે પણ 9,025 છે અને ખરેખર ઉત્પાદનની સામે પણ 9,025 છે, એટલે આ સામાન્ય ઉત્પાદન પણ કહેવાય। હવે એની એકમ દીઠ પડતર તમને આપી છે, જુઓ અહીંયા ક્યુમાં જુઓ છેલ્લી વિગત 7મી વિગત એના 32 રૂપિયા છે, એટલે અહીંથી આપણને 9,025 ગુણ્યા ₹32 એકમ દીઠ આ આપણે લખીને એનો આંકડો મેળવી લઈશું 2,88,800 રૂપિયા। અને આ મળી જાય એટલે આનું ટોટલ કરીએ 2,94,500, આનું ટોટલ થઈ જશે 9,500, અહીં પણ 2,94,500 અને 9,500, અને જે પ્રત્યક્ષ મજૂરી છે અને કારખાના ખર્ચ છે એ બંનેનું ભેગો જવાબ આ 2,94,500માંથી 1,90,000 તમારે બાદ કરવા પડશે, એટલે 1,04,500 આવ્યા।
હવે એને આપણે ફાળવી દઈએ કેટલું કેટલું છે, તો 3/2 છે બંને, એટલે કે 1,04,500 3/5 અને 1,04,500 2/5. એ રીતે આપણને આ બે વિગતો મળશે અને એનો આંકડો થશે 62,700 અને 41,800. હું અહીંયા લખી દઈશ 62,700 અને 41,800 અને આ રીતે તમારી આ પ્રક્રિયા ક્યુ અહીંયા પૂરી થશે. હવે આ છેલ્લી પ્રક્રિયા એમ એ શરૂ કરીએ. અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર વિગત દેખાશે. તો હું પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતેથી અહીં જે આંકડો છે ઉપર એ પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતેથી હું અહીંયા લઈ આવીશ. 9,025 એકમો છે, 2,88,800 છે. અહીં પણ એવું જ છે, પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને કારખાના ખર્ચ એ આપણે શોધવાના છે. એટલે અહીંયા હું સ્ક્વેર કરી દઈશ કે આ વિગત આપણે મેળવવાની છે. અને અહીંયા આ વિગતમાં અસામાન્ય વધારો આવે છે, એટલે અસામાન્ય વધારો એ પણ મારે અહીંયા 222 એકમો લખવા પડશે. અહીંયા સામાન્ય બગાડ હું લખીશ. સામાન્ય બગાડ એમાં શોધેલો છે, તમે જુઓ 722 એકમો અને આપણા પ્રશ્નમાં એની એકમ દીઠ ઉપજ 250 આપી છે, પણ 10 એકમોની છે, એટલે એક એકમની 25 રૂપિયા થશે. એટલે 722ના 25 રૂપિયા લેખે 18,050 થશે. અને અહીંયા આપણે ઉત્પાદન તૈયાર માલના સ્ટોક ખાતે લઈ જઈશું અને એ છે 8,525 જે શોધ્યું છે આપણે. આ શોધ્યું હતું આપણે, તો એ લઈ જઈશું. હવે અહીંયા આપણે જે વિગત છે એમાં હિન્ટ ક્યાંથી મળશે? કેમ કે આ વિગત પણ શોધવાની છે. અહીં પણ આંકડો નથી, અહીં પણ આંકડો નથી. તો મેં તમને કહ્યું છે કે આ ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર અને અસામાન્ય બગાડ હોય તો તેની એકમ દીઠ પડતર સરખી જ હોય, અને બીજી રીતે આ ઉત્પાદનની અને અસામાન્ય વધારાની બંનેની એકમ દીઠ પડતર સરખી હોય. તો આપણને પ્રશ્નમાં એ જોવા મળી રહી છે. વિગત નંબર 6માં જુઓ, એકમ દીઠ પડતર ₹40 આપી છે. એટલે આ 222 એકમોના આ ₹40 એકમ દીઠ એ આપી દીધા છે. એટલે એ રીતે આપણે વિગત લખીશું તો 8,880 આવશે. અને એ જ રીતે અહીં પણ 8,525 એકમોના આ અહીંથી ₹40 એકમ દીઠ જે ત્યાં છે પડતર એ જ અહીં પણ હોય. અહીં પણ એકમ દીઠ 40 જ હોય. એ બંનેનો ગુણાકાર કરીશું એટલે આ આંકડો મળશે. અને આ રીતે આ એકમો અને એનો સરવાળો થઈ જશે. હવે તમારા કેલ્ક્યુલેટર પર 3,59,050માંથી આ 2,88,800 અને બીજો આંકડો અહીં છે 8,880 એ બંને બાદ કરવા પડે. એટલે કેલ્ક્યુલેટર પર પહેલાં લખો 3,59,050 બાદ 2,88,800 બાદ 8,880 એટલે જે મળે એ પ્રત્યક્ષ મજૂરી પ્લસ કારખાના ખર્ચ હશે. અને એ તફાવત આપણને મળશે 61,370. એના બે ભાગ કરીશું, પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને કારખાના ખર્ચ 3/2ના પ્રમાણમાં આપ્યા છે. એટલે 61,370ના 3/5, 61,370ના 2/5 અને એની ગણતરી તમે કરો તો 36,822 અને 24,548 આવશે. એ હું અહીંયા ગોઠવી દઉં, 36,822 અને 24,548. અને એ રીતે મારી આ પ્રક્રિયા એમ અહીંયા પૂરી થશે. હવે આમાં અસામાન્ય વધારો પણ આવે છે. એટલે મારી પાસે અહીંયા ખાતું તૈયાર જ છે. એ અસામાન્ય વધારામાં પણ હું વિગત લખી દઉં. તો આ ઉધાર બાજુ છે, એટલે હું અહીંયા લખીશ પ્રક્રિયા એમ ખાતેથી
એ 222 એકમો એના 8,880 રૂપિયા। હવે આપણને એવું હતું કે બગાડ 722 એકમોનો થશે, પણ અહીં 222 એકમો અસામાન્ય વધારો થયો। એનો અર્થ એ થયો કે બગાડ 722 એકમો ન થયા, પણ બગાડ એ 500 એકમો જ થયો। કઈ રીતે? તો 722માંથી આ 222 બાદ કરો, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહું તો અહીંયા આ 9,025માંથી 8,525 બાદ કરો, એટલે તમને બગાડ મળી જાય કે ભાઈ આટલું દાખલ કર્યું, આટલું ઉત્પાદન મળ્યું। તો બગાડ કેટલો? તો બગાડ તમને મળી જશે અહીં 500 એકમો, એટલે 222 એકમોની ઉપજ અહીં વધુ જમા થઈ ગઈ, એટલે આપણે એને ઓછી કરવી પડે। એટલે સામાન્ય બગાડની ઉપજમાં ઘટાડો, એટલે કે આટલા પૈસા મળ્યા જ નથી આપણને। 222 એકમોના 25 રૂપિયા લેખે। હવે 222ના 25 રૂપિયા લેખે કેલ્ક્યુલેટર પર આપણે કરી લઈએ। 5,550 રૂપિયા થશે। બાકીનો આ નફો થયો, જે નફા નુકસાન ખાતે જશે, એટલે કે બીજા શબ્દોમાં 8,880માંથી 5,550 બાદ કરો, એટલે કે 3,330 એ નફો થશે અને નફા નુકસાન ખાતે જશે। અને આ રીતે આ ખૂટતી વિગતવાળો જે દાખલો છે કે જેમાં ખર્ચાઓની ખૂટતી વિગત તમને જોવા મળી છે, એ દાખલો આ રીતે અહીંયા પૂરો થશે। તમને મટીરિયલમાં પણ આ દાખલો જોવા મળશે, એમાં પણ તમે વિગતો જોઈ શકો। પણ સૌથી મહત્ત્વનું એ છે કે પહેલાં કઈ વિગત શોધવી, કઈ રીતે આંકડો લખવો, પછી શું મળશે એ જોવું। આજના દાખલામાં સૌથી મહત્ત્વના મુદ્દા તરીકે તમારે યાદ રાખવાનું કે ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર અને અસામાન્ય બગાડ તથા અસામાન્ય વધારાની એકમ દીઠ પડતર એ સરખી જ હોય, એટલે આપણને એ આંકડો દેખાય તો એ આંકડો લઈને એ આપણી ગાઈડલાઈન બની જશે, અને એ રીતે આપણે બીજા આંકડાઓ એના પરથી લખી શકીશું। આભાર।